اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفيها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفيها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. يا مولد المصطفى يلي مقامك عظيم عسى بجاه النبي يحصل شفاء للسقيم. قولوا بسلك اللجان يا ربنا يا كريم جد بالعوافي وبادر بالشفاء للكليم. جد بالعوافي وبادر بالشفاء للسليم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفيها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. يا ربنا يا جزيل العفو يرحم رحيم جد بالعوافي ولا تكشف على العبد خيم. والعادي يلقاك يا مولى بقلب سليم. غريمنا المصطفى محسن يكرم غريم. غريمنا المصطفى محسن يكرم غريم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفيها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. واسلافنا واهلنا سكان بلدة تليم ومن حضر عنده مسافر أو مقيم. وأعظم كرم لنا ذكر النبي الكريم. عسانا على ذكر وحب نكيم.
عسى أسانا على ذكري وحب نقيم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفيها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم دائم سحاب ولا تردم علينا رديم ما ينقطع خيرها يا خير أطوى كريم الله يكفي البلاء ولا نشوف اللئيم ساعاتنا كلها تعبر لنا في نعيم ساعاتنا كلها تعبر لنا في نعيم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم كقائنا يا ونوس به كلنا في نعيم والدار الأخرى يقع مسكن جنان النعيم عسى انكشاف يا ربنا قد تخيم يا ربنا يا كريم الوجه يكرم كريم جد بالشفاء والأوافر للذي أسكيم يا ربي يا حي يا قيوم جودك عظيم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالباتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا
وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. ربنا تقبل منا واقبلنا بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين حمدا يافي نعم ويكفي مزيدا. الحمد لله رب العالمين حمدا يافي نعم ويكفي مزيدا. الحمد لله رب العالمين حمدا يافي نعم ويكفي مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جعلنا الله وإياكم ممن يستوجب شفاعته ويرجو رحمته ورأفته. اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وآله وصحبه السالكين على منهج القويم اجعلنا من خيار أمته اجعلنا من خيار أمته اجعلنا من خيار أمته واسترنا بذيل حرمته واحشرنا غدا في زمرته واستعمل ألسنتنا في مدحه ونصرته وأحينا متمسكين بسنته وطاعته وأمتنا على حبه وجماعته. اللهم ادخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها وأنزلنا معه في كسورها فإنه أول من ينزلها وارحمنا يوم يشفع للخلائق فترحمها. اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة. اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة. اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة ولا تجعلنا من الغافلين عنك ولا عنه قد رسنا. اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أحدا إلا غسلت بماء التوبة ذنوبه وسترت برداء المغفرة عيوبه. اللهم إنه كان معنا في السنة الماضية إخوان منعهم القضاء عن الوصول إلى مثلها فلا تحرمهم من ثواب هذه الساعة وفضلها. اللهم ارحمنا إذا سرنا من أصحاب القبور ووفقنا لعمل صالح يبقى سناه على ممر الدهور. اللهم اجعلنا لآلائك ذاكرين ولنعمائك شاكرين وليوم لقائك من الذاكرين وأحينا بطاعتك مشغولين وإذا توفيتنا فتوفنا غير مفتون ولا مخذول واختم لنا منك بخير أجمعين. اللهم اكفنا شر الظالمين واجعلنا من فتنة هذه الدنيا سالمين. اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا وارزقنا به يوم القيامة مقاما
الرفيعة. اللهم اسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نتبع بعدها أبدا، واحشرنا تحت لواء غدا. اللهم اغفر لنا به ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولمعلمينا وذوي الحقوق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهل. مولاي صل وسلم دائما أبدا لا حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعة لكل أول من الأهوال مقتحمي. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. سبحان الله عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نسألك الإجابة والقبول بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Rekan-rekan jamaah rahimakumullah, alhamdulillah, alhamdulillah, thumma alhamdulillahi rabbil alamin. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan sekaligus kemampuan untuk melaksanakan satu aktivitas yang insya Allah aktivitas ini penuh dengan keberkahan, penuh dengan kemanfaatan fitini wa dunyal akhirah. Wabil khusus malam ini malam yang spesial, pengajian rutin kita. Tidak tahu ini datangnya dari mana. Alhasil ini semuanya ya katakanlah petunjuk dari Allah SWT. Malam ini kita bisa melaksanakan pengajian rutin kita sekaligus bersolawat seperti biasanya, walaupun suasananya tidak seperti biasanya. Kemudian juga kita berada di tempat orang tua kita, guru-guru kita di sini di Makbaroh Muassis Pondok Pesantren Ulum, Muassisin ya, Pondok Pesantren Ulum. Di sini ada makomnya Ibu Nyai Haja Rohmah Nur, Mbak Rohmah. Terus ada makomnya Abu Yasuti Dahlan, termasuk juga makomnya saudara kami ya, ukhti ya, almarhumah ukhti Haja Nur Mufidah juga ada di sini makomnya. Termasuk salah satu pendiri pejuang Pondok Pesantren Ulum di era awal ya, di kakak dari Mbah putri saya Mbah Rohmah, yaitu Kiai Haji Umar Maksum ya. Beliau juga termasuk pejuang kemerdekaan ya. Terus juga ada Sihri Ustadz Malik Salamun Amin, Sihri Ustadz Haji Muhibur Ridho ya. Dan juga ada di sini ada makom yang istimewa, makomnya pengasuhnya Gusudin ya, Baru Minten ya. Ditaruh di sini, masya Allah ya. Semoga dengan keberkahan beliau, karena bagaimanapun juga kalau kita flashback ke belakang, majelis kita ini tidak ada artinya apa-apa, atau tidak mungkin majelis ini bisa seperti ini tanpa diawali, didukung, ya termasuk beliau-beliau lah adalah yang dibalik majelis yang kita laksanakan ini ya. Tetap walaupun mungkin majelis ini nantinya semakin besar, tetap keutamaannya kepada beliau-beliau. Innal fadla lil mutaqaddimin wa in kana al fakhra lil mutaakhirin. Keutamaan itu milik beliau-beliau, walaupun kemegahannya milik yang akhir-akhir, tapi tetap keutamaan adalah milik beliau-beliau. Makanya ini mungkin menjadi agenda rutin kita ya, setiap Maulid akan kita gilir, termasuk Maulid bulan Rabiul Awal ini kita tempatkan di sini. Kok rasanya tadi itu rasanya beda. Insya Allah beliau-beliau juga akan dihadirkan oleh Allah SWT. Karena sebelumnya kita tawasul kepada beliau. Insya Allah beliau-beliau bersama kita menemani majelis kita ini, dan insya Allah akan bertambah barokah
Barokahnya majelis itu, kalau barokahnya majelis itu mendatangkan ilmu yang manfaat bagi kita semuanya. Bukan saja bagi saya yang menyampaikan, lebih-lebih bagi jenengan semuanya. Manfaat, ilmu manfaat adalah ilmu yang bisa kita gunakan untuk menyempurnakan, memperbaiki kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan seperti kita ketahui semuanya bahwa bulan ini adalah bulan Rabiul Awal. Menurut catatan sejarah semuanya sepakat bahwa Rasulullah SAW dilahirkan di bulan Rabiul Awal. Bahkan beliau hijrahnya juga di bulan Rabiul Awal. Bahkan beliau wafatnya juga di bulan Rabiul Awal. Sudah genap, sudah lahir, hijrah, wafat di bulan Rabiul Awal. Berarti bulan Rabiul Awal memang bulan yang sangat tepat untuk mengenang kembali perjalanan hidup Rasulullah SAW. Bulan Rabiul Awal ini merupakan bulan yang sangat tepat, waktu yang sangat tepat untuk menumbuh kembangkan, untuk memperkuat cinta kita kepada Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Karena sebenarnya untuk orang Islam, untuk umatnya Nabi Muhammad, bondone mek siji tok cukup. Apa itu? Mahabbah kepada Rasulullah SAW. Cinta nang Rasulullah tok itu sudah cukup sudah. Kalau benar-benar cintanya menjadi sidqul mahabbah, cinta yang sebenarnya, sudah cukup, wis cukup wisan. Masuk gak alim gak apa, pokoknya cinta nang Rasulullah sudah cukup sudah. Pertama, almar'u ma'aman ahab. Seseorang itu pasti dikumpulkan oleh orang yang dicintai. Sekaligus apa? Siapa yang tidak pernah merasakan cinta? Siapa yang tidak bisa membayangkan atau merasakan cinta? Cinta ini semua orang pasti ada. Ya. Sampai di dalam sing rumek cak kateng tok iki lagu lewawas iki. Rasa cinta pasti ada pada makhluk. Pokoknya rek petang puluh mendur iki sing rugi nggih. Petang puluh. Nah, Ustaz Tarif ngerti kusan ya. Pokoknya sing sepuh-sepuh ngerti ya. Rasa cinta itu pasti ada pada makhluk yang bernyawa. Duduk menungso tok apa sing kena nyawane itu pasti ada cintanya, apalagi kita manusia. Kucing lo duwe cinta. Ayo coba kucing bendino lus-lusen. Moro kucing itu. Kelihatan kita wis moro. Tapi kucing bendino serampangan sandal. Yo ojo krungu, ojo ndelok tok krungu suarane tok melayu wisan. Artinya kucing pun punya perasaan, apalagi manusia. Dan ini merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, rasa cinta ini. Dalam hati kita itu pasti ada ruang untuk cinta. Dan dengan cinta ini, kenapa saya mengatakan sebenarnya untuk beragama Islam itu cukup dengan cinta kepada Rasulullah SAW. Untuk beragama Islam cukup dengan cinta kepada Rasulullah SAW. Kenapa? Kalau orang sudah cinta, cinta ini akan mengeluarkan energi, mengeluarkan power of love. Kekuatan cinta. Kalau sudah punya kekuatan cinta, energi cinta, segalanya akan diterjang. Wis gak ono barang abot, kabeh dadi enteng karena cinta. Ndak ono barang sulit, kabeh dadi mudah karena cinta. Ndak ada barang yang menyusahkan, semuanya jadi senang karena cinta. Ndak ada yang namanya ndak enak, semuanya jadi nikmat karena cinta. Loh iya, gak ono sing abot sampai ono kata-kata gunung pun kan kudaki, lautan kan ku seberangi. Loh ojo kali laut diseberangi. Ojo genteng gunung diunggahi. Demi cintaku padamu. Cinta ini karena cinta, kekuatan cinta. Iso munggah gunung, iso nyebrang laut. Bahkan sesuatu yang tidak enak sekalipun kalau cinta. Oh tidak ada rasa tidak enak. Semuanya jadi nikmat. Kalau cinta sudah melekat, taek kucing rasa mbok. Taek kucing rasa coklat. Ya. Karena cinta. Bayangkan kalau cinta itu kita arahkan. Energi cinta kita itu kita arahkan pada satu titik, yaitu Muhammad Rasulullah SAW. Ya apa kira-kira? Tidak ada yang berat untuk meniru Rasulullah SAW. Tidak ada yang berat untuk melaksanakan apa yang diajarkan serta dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Tidak ada enteng. Coba kita lihat anak-anak muda sing duwe idola-idola itu. Masya Allah, begitu entenge niru.
Duwe idolane mbok bintang film, mbok opo, wong Eropa, wong Amerika, niru plek wani, pede, iso. Iya, padahal Eropa sing ditiru. Sing ditiru bangir tuwur, ketuwur putih, pirang, sing niru ireng cilik, pesek pisan lho. Lho ngono ya pede, gak izin. Kenapa? Karena cinta. Cinta itu gak ono izin. Cinta itu pede. Lho itu gambaran, saya ndak ngenyek sing ku mau, hanya kenyataan ireng cilik kok ya. Sing ditiru Eropa, sing niru Kota Lama. Lho seje. Lho iya. Sapa Kota Lama? Gak ngecek Kota Lama. Boring wis boring. Lho iya. Coba, ndak malu kan? Wong boring lo niru Amerika gak izin. Kenapa? Karena cinta mengidolakan. Makanya ketika kita cinta sama Rasulullah, energi kita penuh untuk cinta kepada Rasulullah, ndak malu, ndak izin, pede, ringan, enteng, gak ono sing ngabot. Nikmat ketika kita bisa mencontoh, ketika kita bisa ittiba Rasul, ketika bisa mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita ini tugasnya memupuk cinta saja, dipupuk cintai, dipupuk seperti kita saat ini. Kita memupuk cinta, kita niatkan ya Allah, nawa itu memupuk cinta, nawa itu merabuk cinta saya supaya cinta saya kepada Rasulullah semakin kuat, semakin berkembang sampai menjadi sidqul mahabbah. Amin ya rabbal alamin. Shallu ala Nabi Muhammad. Kalau sudah sidqul mahabbah enggak usah khawatir. Orang yang sidqul mahabbah pasti yang pertama ayyakhtaro kalama habibi ala kalami ghairi. Orang yang sidqul mahabbah dia pasti mengutamakan kalam, pesan dari orang yang dicintai daripada yang lainnya. Yang lainnya lewat. Yang utama adalah pesan-pesan, kalam, ucapan-ucapan orang yang dijadi yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga senang dia mendengarkan apa yang disampaikan oleh para ulama kita tentang apa yang diajarkan oleh Rasulullah, hadis-hadisnya Rasulullah, termasuk Al-Quranul Karim. Ini adalah kalam Rasulullah. Saya katakan kalam Rasulullah, maksudnya kan kita mendapatkan Al-Quran, mulai dari sahabat mendapatkan Al-Quran bukan dari tulisannya Rasulullah, dari ucapannya Rasulullah. Setelah beliau mendapatkan wahyu, siapa yang menyampaikan wahyu kepada para sahabat? Yang selanjutnya kepada kita, siapa? Rasulullah. Rasulullah tidak bisa menulis. Langsung disampaikan, langsung hafal, disampaikan melalui lisan karim Rasulullah. Jadi wahyu yang sekarang Al-Quran yang beredar di seluruh dunia itu berasal dari lisan karimnya Rasulullah SAW. Sallu ala Nabi Muhammad. Loh ini Rasulullah. Makanya kita mempelajari Al-Quran, mempelajari As-Sunnah, mempelajari kalam atau pesan-pesan dari para ulama salafus soleh kita. Yang semuanya bersumber sesuai cocok dengan apa yang di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, ini pasti sudah kalau sidqul mahabbah. Yang kedua, kalau sidqul mahabbah ayyakhtaro mujalasata habibi ala mujalasati ghairi. Orang tersebut pasti akan seweneng bahagia berada di tempat yang diyakini tempat itu disenangi oleh orang yang dicintai. Ayo Rasulullah senang di tempat mana? Tempat-tempat yang disenangi Rasulullah mana? Tentunya masjid, jelas tempat ibadah itu sudah tidak perlu dipungkiri lagi. Tempat-tempat kebaikan di mana di situ berkumpul orang-orang baik dengan maksud-maksud yang baik. Tempat majelis taklim, tempat majelis zikir, majelis taklim sembahyang kita ini disenangi sama Rasulullah. Pernah terjadi ketika setelah saya sholat, sahabat terbagi dua. Ada yang kelompok berzikir, membaca kalimat-kalimat thayyibah, ada kelompok yang membahas tentang ilmu agama. Di mana Rasulullah duduk? Rasulullah duduk di tempat para sahabat membahas ilmu agama. Apakah orang-orang yang membaca kalimat-kalimat thayyibah dengan berzikir apakah tidak baik? Baik, kata Rasulullah, baik itu. Tapi ini lebih baik ketika kita berzikir, ketika kita bertafakur, bertadabbur tentang isinya Al-Quran, tentang apa yang disampaikan oleh Rasulullah, yaitu tentang ilmu agama. Alhamdulillah kita juga semuanya selama ini kita mempelajari kitab-kitabnya salafus soleh kita, ya. Kita mempelajari sudah beberapa kali kita khatam kitab, ya. Akan perjalanan majelis ini, alhamdulillah, ya. Terus juga
Kita tahu bahwa bersolawat adalah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Kita bersolawat, kita melaksanakan perintah Allah dengan bersolawat, dan bersolawat kita dengan bahagia karena kita membayangkan bagaimana kita menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Kita bersyukur karena diberi anugerah menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW merupakan rahmatan lil alamin. Kul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika fal yafrahu. Kita diperintahkan untuk memang yafrahu, untuk farhan, untuk bergembira ketika mengingat akan Nabi Muhammad SAW. Nah, kita bergembira tadi, kalau sing susah mau seneng kabeh. Pemene pas gorangane teko tak delok seneng kabeh ambek mes. Oh, seneng. Iki durung kopine, ya. Durung kopine, durung ini ada spesial, menu spesial yang tidak biasanya, ya. Ini menu spesial yang sangat sulit dicari menu ini. Apa itu? Rahasia, engko ayo. Cek penasaran ya. Sing gak mulya gak apa yang. Ini ya, senang. Dan ketika kita bersolawat dan bersalam kepada Rasulullah, jangan dikira Rasulullah SAW tidak hadir di tengah-tengah kita. Rasulullah sendiri sudah menegaskan, ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu ilayya ruhi. Tidak ada seorang pun yang bersalam kepadaku, pasti Allah akan mengembalikan rohku kepadaku. Hatta aruda alaihissalam, sampai aku menjawab salam itu sendiri. Dijawab oleh Rasulullah. Ketika kita ya Nabi salam alaika, dijawab oleh Rasulullah. Enggak, Rasulullah tidak diam. Semuanya dijawab. Semuanya dijawab. Siapapun umatnya, ma min ahadin, tidak seorang pun. Semuanya dijawab oleh Rasulullah SAW. Kita tidak perlu minder karena kita sudah ditakdirkan menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Pasti dijawab. Kita harus yakin pasti dijawab oleh Rasulullah SAW. Shallu ala Nabi Muhammad. Pasti dijawab. Bagaimana teknis Rasulullah menjawab? Gak usah melok-melok mikir. Ya. Karena di sini sudah jelas rohnya Rasulullah yang menjawab. Rohnya Rasulullah. Kalau berbicara masalah roh, Rasulullah saja lo tidak boleh menerangkan masalah roh. Ketika Rasulullah ditanya tentang roh, Allah yang memerintahkan kulir ruh min amri. Katakan roh urusanku Muhammad, duduk urusannya makhluk. Tidak ada yang tahu tentang bagaimana roh sesungguhnya. Ini rohnya Rasulullah yang hadir. Rohnya Rasulullah yang menjawab. Yakin. Ini harus kita yakinkan. Karena banyak di luar sana orang yang tidak suka maulid mengatakan bahwa tidak mungkin Rasulullah hadir. Bagaimana Rasulullah mau hadir rohnya? Kalau yang bersolawat banyak, terus kita mahalul qiyam bareng. Kok rohnya Rasulullah pencolotan? Lu pasamu gendruwo ta Rasulullah rohnya? Perasamu roh gentayangan gitu ta? Oh kakak delok film kuntilanak apa itu ya? Tidak seperti itu. Roh itu jangan bayangkan koyo gendruwo, koyo kuntilanak sing ngawang-ngawang, itu bukan itu rohnya Rasulullah. Bukan, sama sekali jangan bayangkan itu. Rohnya Rasulullah gak usah melok mikir. Rohnya Rasulullah pasti menjawab. Bagaimana caranya? Gak usah melok mikir. Ya. Wong jarine Gusti Allah kulir roh min amri Rabbi. Iya, kalau kita melok mikir banyak yang tidak bisa. Otaknya kita itu cuma segini. Otak mesak gegem kon mikir roh. Wong kena masalah ping 3 ngono ae mau stres kok nyene. Lha iya kena bojo minggat, anak nglawan, utang numpuk. Ngono moro sing sinting ora me. Wong kena ngono ae wis menclek dadak njaluk mikir ruh. Utak sak gegem ndak bisa mikir semacam itu. Ini kita harus yakin saja, yakin 100%. Tentang teknisnya itu Allah yang tahu. Sudah berkali-kali saya contohkan. Loh ini saya sampaikan karena ada orang yang menggugat keyakinan kita. Masa Rasulullah rohnya hadir? Loh ya apa sih kok gak yakin, gak percaya. Padahal gak wong duwe iman ae. Kalau kita mikir saiki malaikat Israel juga kita ndak bisa mikir. Saiki ndek kene mati, ndek kono mati, Amerika mati, ono kecelakaan sak mobil mati, ono sing ngepreset mati, ndek ndi mencal-mencar. Apalagi kemarin waktu pandemi mati sok koyo bareng-barengan. Ayo pikirin ya apa malaikat Israel? Teknisnya mencabut nyawa ya apa? Kita berani mengatakan usahakan ya malaikat Israel ngene iki perpekan. Pencolotan ngalor kidul. Oh, kadek sembarangan mendefinisikan atau membayangkan teknisnya malaikat Israel diparani mbak malaikat Israel kon ojo kangen rame tak parani pisan. Sudah kita ndak usah mikir itu. Rohnya Rasulullah hadir ya sudah hadir. Gimana bisa hadir? Bisa. Jangankan hanya 2, 3, 4, 10 majelis. Sak donya mahalul qiyam bareng
dalam detik yang sama Rasulullah hadir ke semua majelis? Iya bisa. Caranya? Kalau mikir kok mikir caranya. Ojo takon caranya malah mikir malian. Wis gak usah melok mikir. Itulah keyakinan kita. Kita yakin ini majelis ini dihadiri Rasulullah. Wis kita ya. Wis yakin kita majelis ini dihadiri Rasulullah. Walaupun kita umat yang rembes, umat yang ya tidak berkelas umat, tapi kan kita masih cinta sama Rasulullah SAW. Saya yakin sak rembes-rembes ya bawaan. Ayo kalau kita misalnya ditakdir, didepno digowo, di ngarepi Rasulullah pasti delewer kabeh pasti. Pasti geblak kabeh, pasti tidak kuat menahan perasaan. Iya Banda. Bayangkan kalau Rasulullah di hadapan kita, ayo katanya ngomong apa kita. Magep-magep sing yo semaput sing yo, saking senengi, saking bingungi. Saking cintanya kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Apalagi kita punya senjata ini. Ini ada hadir Habib Abu Bakar bin Hasan As-Segaf lu. Biasanya Habib Abdul Rahman Muladawila hadir. Tapi tidak apa-apa. Saya tadi gitu. Ya Rasulullah niki cucu jenengan ya Rasulullah. Mosok mboten temriki. Temriki insya Allah. Ya. Itu. Artinya kita ini harus yakin bahwa Rasulullah hadir di tempat majelis di mana di situ dibacakan sholawat salam kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Senang dengan majelis-majelis semacam ini. Terus yang ketiga kalau sudah cinta menjadi sidqul mahabbah ayyaktar, ini puncaknya ayyaktar ridho habibi ala ridho ghairi. Orang tersebut pasti akan mengutamakan kepuasan, kesenangan, kebahagiaan, legone orang yang dicintai. Pasti kita akan sing penting Rasulullah senang, sing penting Rasulullah lego, sing penting Rasulullah puas. Bagaimana caranya? Tak lakoni apapun. Kalau perlu nyawa pun akan aku lakukan, akan aku pertaruhkan demi bagaimana Rasulullah senang, bagaimana Rasulullah bahagia. Kok cocok Rasulullah. Kita saja loh sebagai wong lanang, bapak, ya kan? Kita mau kok sing penting anak bojoku seneng. Tak lakoni sembarang. Coba lihat. Wong lanang-lanang sing nyambut gawe koyo ngono, kepanasan, kudanan, sampai mungkin dia harus pergi ke tempat yang jauh, pergi ke tempat yang berbahaya, pergi ke tempat yang mempertaruhkan nyawa. Pernah delok wong sing bekerja di tengah apa gini, sing gini minyak iku apa? Pengeboran minyak itu. Kilang minyak di tengah laut. Waduh sore gak lumrah. Pernah delok wong nyambut gawe nggawa njukuk ini lho. Bukan apa sing di gunung ini. Belerang, ya apa itu? Menisok, ini wong lanang-lanang ya Allah. Itu apa? Demi cintanya kepada keluarga, demi nyenengno keluarga. Kita semuanya pasti melakukan seperti itu. Kalau untuk keluarga saja, untuk anak istri saja kita berani kok mempertaruhkan nyawa, apalagi untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilai min waladihi wa walidihi wan nasi ajmain. Tidak sempurna keimanan seseorang sampai aku, kata Rasulullah, lebih dicintai, paling dicintai melebihi bapak, anak, dan menungso segalanya. Kita harus cinta kepada Rasulullah melebihi segalanya. Loh, Rasulullah egois, cari sopo? Siji. Cinta kita kepada makhluk selain Rasulullah dengan kepada Rasulullah siji. Rasulullah, kalau cinta kita kepada Rasulullah pasti kita akan menjadi anak yang berbakti kepada orang tua. Karena Rasulullah memerintahkan kita berbakti kepada orang tua. Kalau kita cinta kepada Rasulullah pasti kita akan menjadi suami yang baik, suami yang bertanggung jawab, suami yang melindungi istri kita dan anak-anak kita. Kalau kita mencintai Rasulullah, pasti kita akan mencintai anak-anak kita, mendidik anak-anak kita, menjaga anak-anak kita, dan kita akan berupaya menjadikan anak-anak kita soleh dan solihah. Kalau kita mencintai Rasulullah, pasti kita akan menghargai, memuliakan, menyenangkan tetangga kita, tamu kita. Semuanya dapat. Artinya apa? Cinta-cinta kita kepada makhluk-makhluk yang memang layak dicintai, seperti orang tua kita dan lain sebagainya, dasari dengan cinta kepada Rasulullah SAW. Saya cinta kepada bapak ibu saya karena saya cinta kepada Rasulullah. Saya cinta kepada istri saya karena saya cinta kepada Rasulullah. Saya cinta kepada anak-anak saya karena saya cinta kepada Rasulullah. Saya cinta kepada sesama muslim, sesama mukmin karena saya cinta kepada Rasulullah. Semua cinta kita harus wadahnya adalah mahabbatur Rasul, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala Nabi Muhammad. Nah, inilah ya pentingnya cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah tahun ini begitu luar biasa maulidnya, yang maulidan di mana-mana. Rasanya maulidan tahun ini koyo udun jebrot.
Kabeh euforianya luar biasa. Sampai sing pokoknya sing setengah-setengah NU Muhammadiyah iku mulutan kabeh wis. Loh iya, tadi saya baru mulutan model setengah Muhammadiyah. Iya, wis. Dadi wis mari acara maca Quran dibuka dengan basmalah, maca Quran langsung ceramah langsung buyar. Kalau selawatane gak apa lumayan sik gelem mulutan. Jadi mulutan semi ya semi. Kalau selawatane wis gak apa-apa. Padahal mulutan itu harus identik dengan selawat. Tapi tidak apa-apa, tidak masalah. Itu sudah menunjukkan bahwa mereka juga sebenarnya senang. Ya para Rabiul Awal apalagi yang mengingatkan kita. Karena sebelumnya bulan Rabiul Awal itu tidak ada artinya bagi orang Arab. Makanya kenapa Rasulullah kok tidak dilahirkan di bulan Ashhurul Hurum seperti Rajab, di bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, kok enggak di bulan-bulan semacam itu? Kenapa? Karena kalau Rasulullah lahir di bulan-bulan mulia, nanti kemuliaannya Rasulullah ada yang mengatakan, "Oh ya bangur lahir di gini bulan mulia, makanya mulia." Enggak. Kemuliaan Rasulullah itu berdiri sendiri. Bahkan Rasulullah dengan lahirnya Rasulullah, bulan Rabiul Awal yang dulu tidak dianggap apa-apa, bulan yang tidak dianggap sekarang menjadi bulan yang mulia gara-gara di situ ada peristiwa lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sallu ala Nabi Muhammad. Ya, sehingga mari mengikuti maulutan ojo sepisan tok. Sak akeh-akeh di kampung mulutan-mulutan. Ini rupanya juga banyak yang pamit. Ngapunten mboten saged hadir di rumah. Di kampung ada mulutan, enggak apa-apa, enggak masalah, sama-sama mulutan, semuanya mulutan, alhamdulillah. Pokoknya mulutan aja mek siji tok, aja mek sepisan tok, mulutan sak akeh-akeh mulutan. Kita ikuti mulutan gimana, enggak apa-apa. Masuk jari wong, banyak mulut baba. Banyak maulutan maksudnya, itu banyak mulut, banyak maulutan. Yang penting kita maulutan. Makanya nanti Selasa depan kita bikin suasana maulutan. Pokoknya ben Rabiul Awal kita bikin suasana maulutan. Dan insya Allah nanti puncaknya kita akan maulutan sing wis mbo wis apa wis. Ya. Ayo semuanya kita kebiarkan maulid ini dengan sebesar-besarnya, semuanya harus senang, semuanya harus bahagia dengan maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah mungkin yang bisa saya sampaikan. Alhamdulillah, insyaallah ini jadi agenda rutin ya pengajian kita Selasa ini. Tidak tahu nanti insyaallah di bulan Maulid atau bulan setelah 12 Rabiul Awal nanti tibone tanggal piro wallahu alam, pasti ada agenda di Makbaro karena mengenang bahwa majelis ini tidak ada artinya, tidak mungkin bisa seperti ini tanpa perjuangan doa restu dari beliau-beliau yang ada di belakang kita. Dan ya ada mbah yang ada di Kutha Beda, juga ada yang di bukan di Kasin sini loh, ya Kepo ya di Kebon Sari ya. Makasih atas kehadirannya, alhamdulillah ya. Jadi yo meriah tadi ya, asik ya. Ya semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Alafu minkum. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.